حاکم کو یہ بتیاں بند کرواوے بازار چاہیے میری پاک بچے بیمار کو حکم دیتا سجاد بچڑا بنے آکھو شام دے حاکم کو یہ بتیاں بند کرواوے جے بتیاں بند نہیں کر دے یہ چوک خالی کرواوے صدات مومنین اب آپ کے سامنے وکیل ولایت علی کمال حیدر رضوی آف میلسیاں اوپر سے انت باز ذاکر علی رضا اللہ کا آپ بکر بار سلوات محمد والے محمد ذات بلندر سلوات بسم اللہ بسم اللہ بوازی بلندر سلوات ماشاءاللہ کافی مجمع ہے سلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے مل کے بلند آواز سے سلوات تلاوت فرمائیں اللہم عزدارو چھیمہ تائیدار ولایت فرمیدے جڑا جوان سڑی رات تے کلے دل نال درود بھیجے ساری زندگی اس جوان دے رستے کمی نہیں آدھی درود ہکا پڑھو تے رل کے پڑھو اللہم صلی اللہ الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بے ولایت سلطانی اولیاء سخن گزارے منبر سرونی سرور مطلبی ابن ام نبی در خل عطا مہر برج انما شاہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء کلمت الحسنہ سید الاوسیہ اماد الاسفیہ رکن الاولیاء آیت اللہ العظمہ خیر المومنین امام المتقین اول العابدین اسد الزاہدین زین المواہدین لنگر آسمان و زمین عین اللہ نور اللہ روح اللہ باب اللہ سیف اللہ قلب اللہ اسد اللہ الغالب آغا جانا میری ابن ابی طالب صلوات پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرما میرا مالک اللہ اس عزت والی بارگاہ سے کوئی بھی خالی دامن نہ سے میرا مالک اللہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ تمام کی جھولیاں بھر دے پروردگار عالم اس نازک دور میں ہماری ہر ماں بہن بیٹے کے پردے کی محافظت فرما پروردگار عالم ملک پاکستان کو دہشت گردی کے منحوس عذاب سے محفوظ فرما اس دور کی دعا منگواروں آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا پروردگار عالم ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں ہمارے وارث حقیقی روح الامر سرکار قائم بادشاہ کا دل ظہور فرما جڑے چاہندے ہو بادشاہ دا ظہور ہوئے صلوات اچھی آواز نال تلاوت فرماؤ اللہم نعرہ تکبیر ہر مجلس یادرانہ خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے بلند کر کے چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سونے رسول نام سونا چاہو نعرہ رسالت آجا کے بولو نعرہ حیدری کرب و بلا کی جنگ میں زہرا کے لال پر لمحہ کا ضائع نہیں کیا بادشاہ حسین علیہ السلام کی منبر پہ بادشاہ حسین کے نوکروں کا تذکرہ شروع کر دیا لائق تحسین ہے آپ کا اس بادشاہ کا ذکر بپا کرنا کہ جو کائنات کو رزق تقسیم کرنے کے بعد اپنے گھر کی دہلیز کو پار کرتا ہے جناب سیدہ کے ہاتھوں کی جو کی پکی ہوئی روٹی کو اپنے دسترخوان میں لپیٹتا ہے ایک یہودی کے باغ میں جاتا ہے مزدوری کرتا ہے دسترخوان بچھاتا ہے روٹی کے ساتھ سے لقمہ توڑتا ہے بابا جی اس لقمے کے ساتھ سے جو ذرے اس دسترخوان پہ گرتے ہیں اس دسترخوان کو جھٹکتا ہے تو نبیوں کے کشکول بھر جاتے ہیں لمحہ آپ کا ضائع نہیں کیا بادشاہ حسین علیہ السلام کے منبر پہ بادشاہ حسین کے کروڑ گنا بہتر ذاکرین مجھ سے پہلے پڑ گئے کروڑ گنا بہتر ذاکرین میرے بعد موجود ان ذاکرین کی فہرست میں اپنا چھوٹا سا نام بالکل اسی طریقے سے لکھوانا چاہتا ہوں حضرات جس طرح بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا ہم جس بادشاہ کے ماننے والے ہیں وہ بلا فاصل ہے اور مومنین میں فاصلہ اچھا نہیں لگتا نیاز مولا دو دو قدم آگے ہیں تو ذکر پاک شروع کیا جائے اگاں ونو کوئی نہیں تھیندا نیاز مولا مولا حسین دا نوکراں تے سید بادشاہ اگاں
करबो बला की जंग में जहरा के लाल पर लम्हा आपका ज़ाया नहीं किया, ड्यूटी शुरू कर दी है जी। बड़ा कमाल माहौल, मिजाज दाद की लालच में आए नहीं। मौला भाईजान की तौफीकात में इजाफत आ फरमाए, भाई इमरान की, उनसे बड़ा प्यार है, बड़ा ताल्लुक है। तो हाजिरी हो गई। अर्ज की है करबो बला की जंग में जहरा के लाल पर। मौजू ये बिल्कुल शुरू नहीं करना था। सफेद रीश बुजुर्ग मेरे सामने तशरीफ फरमा, आपसे दुआ लेने की खातिर ही 4 जुमले। और याली अंकल जी, करबो बला की जंग में, भैया करबो बला की जंग में जहरा के लाल पर हर एक जान देता सहाबी नजर आया। अच्छा के पिछले बोलो हैदरी। और दुनिया वालों, कौन है मेरा बादशाह हुसैन? क्या है मेरा बादशाह हुसैन? किस इज्जत, किस शान, किस मयार, किस वकार के मालिक को मुर्शिद हुसैन कहते हैं। मैं कह रहा हूँ करबो बला की जंग में जहरा के लाल पर। इमरान भैया बैठे तो एक बात करूं, करबो बला की जंग में जहरा के लाल पर हर एक जान देता सहाबी नजर आया। और दुनिया वालों, मैं कह रहा हूं ये आले मोहब्बत की मोहब्बत का असर था क्या? एक बूढ़ा 1.25 लाख पे हावी नजर आया। अच्छा के बोलो हैदरी। एक बूढ़ा 1.25 लाख पे हावी नजर आया। मौजू कुछ और पढ़ना था, आपका इतना प्यारा माहौल देख के एक मौजू शुरू कर बैठा हूं जी। अर्ज की है शब आशूर खैमे शबीर में मौत पर जिंदगी का गुमा हो गया। मैं बात करना चाहता हूँ, मौत पर जिंदगी का गुमा हो गया। अल्लाह ने आपके ज़ाहिर नहीं किए, भाईजान का हुक्म था तो हुक्म की तकमील हो गई, वादा वफा हो गया। अर्ज की है शब आशूर खैमे शबीर में। भैया मैं जिस बादशाह का तज़किरा करना चाहता हूँ उसे जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं। कौन था हबीब, क्या था हबीब? जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की जिंदगी का सच्चा मालिक, इनकी उम्र दराज फरमाए, बुजुर्ग से मेरे सामने तशरीफ फरमा। मैं कह रहा हूँ शब आशूर खैमे शबीर में मौत पर जिंदगी का गुमा हो गया। जो हुसैनी ज़मीन पर उतरता गया अपने किरदार से आशना हो गया। शब आशूर खैमे शबीर में मौत पर जिंदगी का गुमा हो गया। जो हुसैनी ज़मीन पर उतरता गया अपने किरदार से आशना हो गया। जब बुझाया चरागों को शबीर ने हशर तक सारा मंजर आया हो गया। और दुनिया वालों, इस अंधेरे ने ऐसा उजाला किया, पल में ही एक बूढ़ा जमा हो गया। इस अंधेरे ने ऐसा भैया उजाला किया, पल में ही एक बूढ़ा जमा हो गया। शब आशूर का ये वाकया मैंने आपके सामने रखा जी। जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर का नौकर जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर के पास आया। उसने कहा बादशाह हबीब, कल 10 मुहर्रम हुसैन बादशाह की यजीद कमीने से जंग है। बादशाह आप चाहें तो सामान बांधते हैं, वापस चलते हैं। हबीब इब्न मज़ाहिर का नौकर कह रहे। हबीब ने कहा मैं वापस नहीं जाता। नौकर ने कहा क्यों? हबीब फरमाते मैं छोटा सा था, मेरा बचपन था। फिर हुआ क्या? हबीब फरमाते मैंने एक दिन सुना कि मेरे बाप ने घर बुलाया है अल्लाह की तस्वीर को। अल्लाह की तस्वीर को मेरा मुर्शिद अली कहते हैं। मैं हबीब इब्न मज़ाहिर की जिंदगी का वाक़या आपके सामने रख के जाने लगा हूं। दुनिया वालों, हबीब इब्न मज़ाहिर अपने नौकर की तरफ देख के कहते हैं मैं छोटा सा था, मेरा बचपन था। फिर हुआ क्या? मैंने एक दिन सुना कि मेरे बाप ने घर बुलाया है अल्लाह की तस्वीर को। मैंने बाबा से की अर्ज़, शाह से कहीं अपनी हमरा ले आए वो शबीर को। जब शजर और समर आ गए मेरे घर, तब गले लग गए ख्वाब ताबीर को। बाखुदा चलते देखा था पहली दफा मैंने कुरान के साथ तफसीर को। हबीब फरमाते बाखुदा चलते देखा था पहले, पिछले जवान बाखुदा चलते देखा था पहली दफा मैंने कुरान के साथ तफसीर को। हबीब फरमाते मेरे दिल ने था दिल में तय कर लिया क्या, इसकी निस्बत से अजमत बढ़ाऊंगा मैं, इसके दरबार में गिर के जाऊंगा मैं। चल के जाना मोहब्बत की तौहीन है, इसके दरबार में गिर के जाऊंगा मैं। नौकर ने कहा बादशाह फिर क्या हुआ? तवज्जो है जी, बुजुर्ग से आज के लिए मौजू शुरू किया जी।
नौकर ने कहा बादशाह फिर क्या हुआ? जनाब हबीब मुस्कुरा के फरमाते हैं बादशाह अली और बादशाह हुसैन को मैंने आते देखा। मैं अपने घर की छत पे था। अब छत से उतरने का एक बाबाजी मसला होता है, सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। हबीब कहते हैं वो सामने मैंने बादशाह अली और बादशाह हुसैन को देखा। फिर क्या हुआ? हबीब फरमाते हैं फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा, दिल लगी को बुलाने लगी। हबीब फरमाते हैं फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा, दिल लगी को बुलाने लगी। जिंदगानी में पहली दफा जिंदगानी की कीमत बताने लगी। हबीब फरमाते हैं मेरा सर था आका की गोद में और मेरे जिस्म से जान जाने लगी। हबीब फरमाते मैं छत से गिरा, मुझ पे मौत आ गई, कज़ा छा गई, मौत आ गई, कज़ा छा गई, मौत आ गई, कज़ा छा गई। दुनिया वालों, हबीब फरमाते हैं फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा, दिल लगी को बुलाने लगी। जिंदगानी में पहली दफा जिंदगानी की कीमत बताने लगी। जिंदगानी में पहली दफा जिंदगानी की कीमत बताने लगी। मेरा सर था आका की गोद में और मेरे जिस्म से जान जाने लगी। हबीब फरमाते हैं जिंदगी मौत की गोद में सो गई, सो के सोया मुकद्दर जगाने लगी। हबीब फरमाते हैं जिंदगी कैसा कमाल है जी, जिंदगी मौत की गोद में सो गई, सो के सोया मुकद्दर। रूह वापस कर। अब हुसैन के सामने इजराइल की क्या जरूरत? मौला हुसैन ने कहा इजराइल वापस आ, रूह वापस कर। रूह हबीब इब्ने मज़ाहिर के जिस्म में वापस आई। हबीब इब्ने मज़ाहिर मुस्कुरा के मौला हुसैन की तरफ देख के कहते हैं रूह की वापसी पर मेरा दिल तो था वो तो तैयार था इर्तिका के लिए। इर्तिका कहते हैं तरक्की को। हबीब फरमाते हैं मौला मैं तरक्की की राह में जा रहा था, मौला आपने मेरा रूह वापस क्यों करवाया? मौला हुसैन मुस्कुरा के फरमाते हैं हबीब मैंने तेरा रूह वापस इसलिए करवाया। चौथे मिसरे पे मौला हुसैन ने जो बात की वो बात आ रही है। हबीब फरमाते हैं रूह की वापसी पर मेरा दिल तो रुका, वो तो तैयार था इर्तिका के लिए। मैंने सजदे मैंने कदमों में सर रख के शाह से कहा बा खुदा जान ले लो खुदा के लिए। रूह की वापसी पर मेरा दिल तो रुका, वो तो तैयार था इर्तिका के लिए। मैंने कदमों पे सर रख के शाह से कहा बा खुदा जान ले लो खुदा के लिए। मेरा मुंह चूम कर मुझसे कहने लगे क्या तुम हो बाकी हमारी बका के लिए। हबीब सुन मेरी जान यूं जान देते हैं जो वो मुझे चाहिए करबला के लिए। सुन मेरी जान यूं जान देते हैं जो वो मुझे चाहिए करबला के लिए। ये थोड़ा इलाका सराई की है जी, ते मैं मौला हुसैन दी कसम कल थोड़े इलाके च आया इत्था नाल ते मैं सराइकी शुरू कर खड़ा ते हुण मेरा दिल बढ़ गया कि सराइकी दे दो चार जुमले ते या अली किबला अर्ज की है जड़ा उन्स दी आन ते लोटी पई इंसान हुसैन को सर मारे। हुण सराइकी ते तुसी ना बोलो तो मैं मुड़ कश्मीर तो ना पढ़ा, मैं कह रहा हूं जड़ा उन्स दी आन ते लोटी पई इंसान हुसैन को सर मारे। थिया जख्मी चेहरा मुमकिन दा इम्कान हुसैन को सर मारे। कौन है मेरा हुसैन? क्या है मेरा हुसैन? मैं कह रहा हूं जड़ा उन्स दी आन ते लोटी पई इंसान हुसैन को सर मारे। थिया जख्मी चेहरा चाचू जी, थिया जख्मी चेहरा मुमकिन दा इम्कान हुसैन को सर मारे।
میں دپیاں اجا شیر شعور تے اپڑیا نہیں اجا شیر شعور تے اپڑیا نہیں بطول دے پترا کرم کیتے میں قلم جو چاہے لکھن کیتے عنوان حسین کو سر مارے اجا شیر شعور تے یا علی آگے او میرے بھرا نعرہ لائے تو تسی چپ کر گئے ہو ہن دونوں ہاتھ اچھے حیدری اجا شیر شعور تے اپڑیا نہیں قبلہ میں جانے لگوں میری سین دے پترا کرم کیتے میں قلم جو چایا لکھن کیتے عنوان حسین کو سڑ مارے میں ادا پیاں ایمان دے ڈاویں درجے دا ہے شوق بطول دے نوکر کو ایمان دے ڈاویں درجے دا ہے شوق بطول دے نوکر کو ای منصب دی تکمیل کیتے سلیمان حسین کو سڑ مارے ای منصب دی تکمیل کیتے سلیمان حسین کو سڑ مارے میں آدھا پیئے اے کعبہ قبلہ دین خدا جڑا ہر شہدہ انکار تھیا لوگا انکار کیتا کعبہ دا میں آدھا پیئے اے کعبہ قبلہ دین خدا جڑا ہر شہدہ انکار تھیا سفیان دی نسل دے توڑ کیتے عمران حسین کو سڑ مارے چاچا میں توڑی خاطر پردہ کھڑا تے کمیل حیدر رضوی گیا امکان حسین کو سڑ مارا ہے میں آدھا پیاں جگ وچ معبود تے عابدی شبیر دے سجدے ونڈ کی تھی دنیا اگر میرا مرشد حسین سجدہ نہ کریا تو میرے مولا حسین کو دنیا خدا من لویا میں آدھا پیاں جگ وچ معبود تے عابدی شبیر دے سجدے ونڈ کی تھی جڑا بندے بڑن خدا لگ پے یزدان حسین کو سڑ مارے جڑا بندے بڑن خدا لگ پے یزدان حسین کو سڑ مار قبلہ بات میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں انسان حسین کو سڑ مارے امکان حسین کو سڑ مارے عنوان حسین کو سڑ مارے میں سارا سلام پہ چھوڑے نا سلیمان حسین کو سڑ مارے عمران حسین کو سڑ مارے میں آدھا پیاں یزدان حسین کو سڑ مارے میں آدھا پیاں ڈٹھی اصل حقیقت آدم دی شبیر سخی دے سجدے وچ ڈٹھی اصل حقیقت آخری جملے تو سلام دیتے میں آدھا پیاں ڈٹھی اصل حقیقت آدم دی شبیر دے سجدے بڑھ کی تھی میں کو معافی گھنڈے خالق تو شیطان حسین کو سڑ مارے اچھا کہ بولو حیدری کروڑ گنا اس سے زیادہ فضائل پڑھ لیا جائے علی کی عزت دار بیٹی تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مصائب نہ پڑھا جائے کوئی لمبا چوڑا مصائب پڑھنا نہیں ہے فقط دو کے دو جملے مصائب خان ذاکر میرے بات تشریف فرما اگر وقت ہوتا تو مصائب پڑھتے بھائی عمران ایک کا ایک جملہ اور یا علی دنیا کہتی ہے شیعہ روتے کیوں ہیں میں کہتا ہوں شیعہ مر کیوں نہیں جاتے اور دنیا والوں شیعہ کے مر جانے کے لیے ایک بات ہی بڑی ہے اگر دنیا محمد مصطفیٰ کے گھرانے کو پہچان لیتی بھائی کو کفن مل جاتا بہن کو چادر مل جاتا دنیا اگر محمد مصطفیٰ کے گھرانے کو پہچان لیتی بھائی کو کفن مل جاتا بہن کو چادر مل جاتی کوئی لمبا چوڑا موضوع نہیں فقط حاضری 28 رجب سادات کا قافلہ تیار سارا موضوع نہیں پڑھتا دو باتیں پڑھتا ہوں جو جناب سغرا نے مولا اکبر سے کی بی بی سغرا نے کہا اکبر مجھے شادی پہ نہ بلانا خیر ہے اکبر تم ذات رہی ہو مجھے چھوڑ کے اکبر مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ خیر ہے اکبر یہ بات یاد رکھنا ایک دفعہ ہے کرنا ماتم کرنا میرے آنے کا مقصد ہو گیا بی بی فرماتی ہے تم کبھی سر پہ اگر صحرا سجانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر بی بی فرماتی ہے اکبر شادی کرنا خیر ہے اکبر بہن کی یہ بات یاد رکھی تم کبھی سر پہ اگر صحرا سجانا اکبر میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر بی بی فرماتی ہے صحرا تم باندھو گے پلو میں تمہیں باندھو گی یہ میرے دل کا ہے ارمان پرانا اکبر اور بی بی نے ایک بات کی ہے
मदीने में कयामत आई है, आखिरी जुमला दे के जाने लगोगे, फरमाती है सेहरा तुम बांधोगे, बदले में तुम्हें बांधूंगी, ये मेरे दिल का है अरमान बुलाना अकबर। और बीवी ने कहा अकबर ये बात याद रखना, मैं अगर तेरे आने से पहले ही मर जाऊं, अपनी बारात मेरी कब्र पे लाना अकबर। अली की इज्जतदार बेटे